آج جو ہے آج میرے لیے ایک بڑا تھوڑا جو ہے ایک ٹف سا ڈے تھا، اور شروع آج میں نے کیا جب کافی ارلی آج ڈے سٹارٹ ہوا. خداوند کا شکر کرتے ہیں اس خداوند جلالی خداوند کی طاقت کے لیے، فضل اور رحم کے لیے. ہم کوئی بھی چیز خداوند کے فضل کے بغیر نہیں کر سکتے. جو گڈ نیوز کہوں یا بیڈ نیوز کہوں، میرے پیارے ماموں جن کو میں بہت پیار کرتی ہوں اور کہتے رہیں گے، جو بہت ہم سب کے چہیتے ماموں، اور وہ پرسوں خداوند میں سو گئے. اور یہ ہمارے خاندان کے ایک جو بہت ہی ایک خاص شخصیت تھیں. تو یہ دکھ تو ہوا، لیکن آج صبح ان کے فیونرل میں بھی جو ہے اٹینڈ کیا. اور ایک بڑی، آپ کو پتہ ہے کتنا بھی چاہے آپ پوپ بھی ہوں یا کچھ ہو، تو لیکن جب آپ کا جو بہت پیار جس سے آپ کا پیار ہو جاتا ہے تو دکھ تو ہوتا ہے. اوکے، گڈ نیوز، یہ تو بیڈ نیوز ہوئی کہ وہ ہم سے جدا ہو گئے. گڈ نیوز یہ ہے کہ وہ خداوند میں سوئے ہیں، اور پھر ایک بار وہ خداوند میں جاگیں گے جب خداوند کی تری پھونکی جائے گی. آمین، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ. تو آئیے ہم زندہ خداوند کے اس کلام کو جو ہم نے پڑھا ہے اس پر ایک بار پھر سے غور کریں گے. اگر کوئی بھی انہی چند ورسز کو جو ہے ریپیٹ کر لیں، ہم اس کو ایک بار پھر سے پڑھ لیں، دہرا لیں، تاکہ ہمارا مائنڈ تھوڑا سا ریفریشن اور فیملیئر ہو جائے اس اسکرپچر سے، جو کہ میتھیو چیپٹر 28 فرام ورسز 16 to 20 ہے. اس کو ہم پڑھیں گے. اور بھائی جی، تو اس کو ہم ایک دفعہ پڑھ لیں گے اور اس کے چند پوائنٹس ہم دیکھیں گے اور ان پہ دیکھیں گے ہم کس طرح کام کر سکتے ہیں. آمین، ہاللیلویہ، تھینک یو جیسس. اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا. یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا. اور دیکھو، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. آمین، آمین. ہمارے آج کے اس میسیج دی گریٹ کمیشن، جس کا ہے کہ جو اختیار دیا گیا، جو خداوند یسوع خداوند نے اپنے لوگوں کو اختیار بخشا جانے کا اور کلام سنانے کا. تو اس کا جو انگلش میں یہ ہے ٹائٹل دی گریٹ کمیشن. اس کے 3 پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. پہلا کہ باہر جانا، اور دوسرا بیپٹائز کرنا، تیسرا لوگوں کو سکھانا. تو ان چیزوں پر ہم غور کریں گے، 3 چیزوں پر. اور جو ابھی گریٹ کمیشن جو ہے، یہ ایک کون دے سکتا ہے؟ کمیشن ہمیں کون کر سکتا ہے؟ اختیار ہمیں کون دے سکتا ہے؟ جو اختیار والا ہو. آمین. آپ نے میرے ساتھ آمین کم از کم ضرور کرنا ہے، اور نوٹ یور ہیڈ واٹ ایور، لیکن مجھے پتا رہے کہ آپ سن رہے ہیں. اونلی کمشنر جو ہوگا، یا جو کیپٹن ہوگا، یا کنگ ہوگا، بادشاہ ہوگا، جو اختیار رکھتا ہے وہی آپ کو اختیار بخشے گا. آمین. ہمارے کیپٹن یسوع مسیح، ہاللیلویہ، جو سب کاموں کو کر کے خداوند کے ہاللیلویہ باپ کے داہنی طرف بیٹھ کے جا کر اور کہا تمام ہوا، اور خداوند سب کچھ کر کے he entered into holy of holies، اور وہاں پر جا کے خداوند کے دائنے ہاتھ پر بیٹھ گئے. and that is absolutely awesome. اور یہ اس لیے وہ گئے کیونکہ انہوں نے اپنا سب کام کیا، اور انہوں نے وجے حاصل کی، فتح حاصل کی، اور کہا تمام ہوا. یہ ساری چیزیں کر کے خداوند جو ہے باپ کے داہنی طرف گئے. آمین. پرموشن. اینڈ ہی از دا اونلی ٹرو کمشنر. کیپٹن، ہمارے کیپٹن ہیں، ہمارے راجا ہیں، ہمارے بادشاہ ہیں. آمین. ہی از دا گریٹ رولر. ساری دنیا میں
कोई और रूलर नहीं हमारे खुदा यीशु मसीह जैसा। आमीन आमीन। तो इन्होंने खुदावंद ने अब हमें जो है इख्तियार बख्शा। इसे इख्तियार की तरफ जाएं। खुदावंद के लोगों को खुदावंद ने 11 को उस पहाड़ पर बुलाया, गलील के पहाड़ पर, जो खुदावंद ने एक ख़ास मकसद के लिए रखा था। इसके साथ मैं छोटी सी बात करना चाहूँगी। जब भी हमें खुदावंद चाहते हैं हमें आगे लेके जाना या हमसे बात करना, खुदावंद हमें एक ख़ास जगह पर बुलाते हैं, एक ख़ास अपॉइंटेड प्लेस पर बुलाते हैं, अपॉइंटेड टाइम पर हमें बुलाते हैं। सो दिस वाज मोडिम टाइम। गैलिली में पहाड़ पर बुलाया और उन 11 के साथ ये बात हुई। और ये खुदावंद की रेजरेक्शन के बाद जो है, पहला हमने शेयर किया था ईस्टर पर कि मुर्दों में से जी उठे, और उसके बाद क्या हुआ, लोगों पर खुदावंद जाहिर हुए बेशुमार। पहले मरियम मगदलीनी, फिर दूसरी मरियम जो 3 थी, फिर उसके बाद शागिर्दों के साथ, और फिर जो है पौलुस रसूल और जेम्स, और फिर 500 के जो है सामने खुदावंद जाहिर हुए। Could this be the place? यहाँ पर लिखा है कि वहाँ और भी बहुत से लोग थे। सो हो सकता है बहुत से और लोग जो वो थे वो यही हो जिसके बारे में पौलुस रसूल पहला कुरिन्थियंस उसका 15वां बाब और उसकी 6ठी वर्ष में लिखा है कि वो 500 लोगों पर जाहिर हुए जब मुर्दों में से जी उठे। आमीन। तो खुदावंद ने ये जाहिर किया कि मैं मुर्दों में से जी उठा हूं, मैं कायम हूं, जिंदा हूं। और अब खुदावंद ने उनको खूब सिखाया, खूब उनको जो है अश्योरेंस दी, उनको यकीन दिलाया कि ये मैं ही हूं। डोंट बी अफ्रेड एंड डोंट डाउट। ना किसी किस्म का शक करो और ना ही घबराओ। आमीन। आज हम सबसे खुदावंद यही कहते हैं, घबराओ मत और शक ना करो। शक करने वाला क्या है? शक करने वाला खुदा जी 2 दिला होता है। और शक करने वाला बिल्कुल ऐसा है जैसे समंदर की झाग है, वो एकदम ऊपर आती है, सेकंड्स में डाउन, इट गोज डाउन। इसी तरह शक करने वाला है। सो हमने शक नहीं करना, हमने यकीन रखना है, ईमान रखना है, भरोसा रखना है, उम्मीद रखनी है। आमीन। सो खुदा यीशु मसीह ने उनको जो है पहाड़ पर बुलाया। पहाड़ पर जब बुलाया तो हम देखते हैं कि इसी तरह खुदा मुर्दों में से जी उठे, खुदा की हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद जब खुदा असेंड होते हैं, ओके, असेंशन के बाद जो है इसी तरह मुकद्दस आरिफ को जो है बुलाते हैं कि अब आरिफ जिन्होंने मुकाशफा लिखा है, ऊपर आ। आमीन। ऊपर बुलाया और ऐसी चीज़ों को, ऐसी भेद की चीज़ों को जाहिर किया। खुदावंद आपको वहाँ नहीं रहने देना चाहते जहाँ पर आप हैं। द लॉर्ड वॉन्ट्स यू टू कम आउट फ्रॉम दैट प्लेस, हायर प्लेसेस पे आए, ऊपर आए। आमीन। नीचे कभी भी नहीं रहना। नीचे ये है कि हम झुकते हैं, वो फ़र्क बात है। नीचे झुककर हम खुदा की प्रस्तिश करते हैं, दैट इज़ फाइन। लेकिन खुदा ये नहीं चाहते कि आप स्टैग्नेंसी में रहें, आप जहाँ पर हैं वहीं पर रहें। नो, द लॉर्ड वांट्स यू टू मूव आउट, कम आउट, क्योंकि वो चाहते हैं, मैं आपसे एक नई बात करना चाहता हूँ। I have a new plan for you. I have a work for you to do in my kingdom. Amen. मेरे राज्य में मैं चाहता हूँ आप काम करें। खुदावंद हमें ऊपर बुलाते हैं। Amen. So ये बात है ऊपर बुलाने की। खुदावंद ने इनको ऊपर बुलाया और उस पहाड़ पर बुलाकर ये कहा, All authority has been given to me. कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। Amen. कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। किसको दिया गया है? ये कौन है? मुर्दों में से जी उठे जिंदा खुदावंद को ये इख्तियार मिला है। कोई भी ऐसा इख्तियार हासिल ना कर सकता है, ना कर सकेगा।
کیونکہ یہ اختیار خداوند یسوع مسیح کو اس لیے دیا گیا ہے. خداوند یسوع مسیح نے تمام وہ کام کیے جو باپ نے جس کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا. آمین. کس لیے بھیجا تھا؟ ہمیں بچانے کے لیے. ہم جو گناہ میں ڈوبے ہوئے تھے، برے کے خون نے راست ٹھہرایا ہمیں. آمین. برے کے ہم جو گناہ میں ڈوبے ہوئے تھے، ہم جو گناہ میں ڈوبے ہوئے تھے، برے کے خون سے راست ٹھہرایا، برے کے خون سے راست ٹھہرایا. ہم تیری یہوہ گاتے ہیں ہم سب، تو ہی سر بلند ہے یہوہ. آمین. گلوری بی ٹو گاڈ. سو خداوند نے یہ اختیار جو حاصل کیا اپنے آپ کو قربان کر کے، ویری کوئکلی اپنے آپ کو قربان کر کے جو اختیار حاصل کیا، وہی اختیار دینے کے لیے ان 11 کو اس پہاڑ پر بلایا. اور جب خداوند نے یہ اختیار ان کو دیا تو یقیناً ہمارا یہ جو اسکالرز ہیں وہ ان کا کہنا ہے کہ جن 500 پر خداوند نے اپنا آپ ظاہر کیا، یہ شاید وہ لوگ تھے، وہ لوگ بھی ادھر تھے، اور خداوند نے ان سب کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور اپنے اختیار کو اپنے ڈسائپلز کو دیا. آمین. اپنے ڈسائپلز کو. کمیشن کس کو کرے گا؟ کمشنر کس کو کمیشن کرے گا؟ اسی کو جو سیکھے گا، اسی کو جو ساتھ چلے گا. جیسس سیڈ فالو می. خداوند یسوع مسیح نے کہا میرے پیچھے چلے آؤ. اور جو خداوند کے پیچھے چلتے ہیں ان کو خداوند اپنا اختیار بخشتے ہیں. آمین. سو یہ 11 جو ہے انہوں نے بھی ایسے ہی نہیں یہ اختیار لے لیا تھا. ویسے تو خداوند کے فضل کا کام ہے. انہوں نے بھی بہت سے ڈاؤٹس میں سے گزرے. انہوں نے خداوند کا انکار بھی کر دیا. لیکن گاڈ از اے لونگ گاڈ. خداوند محبت اور پیار کرنے والے اور ہم پر دیا کرنے والے خداوند ہیں. تو انہوں نے جب جس طرح ایک کو چھوڑ کے جوڈس اسکریوٹ کو چھوڑ کے، یہودا اسکریوتی کو چھوڑ کر یہ 11 ہیں، وہ جو ہے نکل چکا. اس نے توبہ نہیں کی، اس میں توبہ کا جو ہے وہ نہیں آیا. لیکن انہوں نے اگر یہ گرے بھی تو اٹھے، انہوں نے انکار کیا تو بھی اقرار بھی کیا. سو پطرس نے اگر 3 بار انکار کیا تو 3 بار اقرار بھی کیا، اور تیسری دفعہ تو کہا لارڈ یو نو آئی لو یو. خداوند آپ جانتے ہیں میں آپ سے پیار کرتا ہوں. خداوند جانتے تھے اس کے اندر کی آگ اور اس کے اندر کا پیار. آمین. ڈسائپل بننا، ہر کوئی ڈسائپل نہیں بن سکتا. ڈسائپل وہ بنتا ہے جو ڈسپلن ہوتا ہے. جب تک ہم اور آپ ڈسپلن نہیں ہوتے، خداوند کی انسٹیٹیوٹ میں، خداوند کے کالج یا جو ہے جو تعلیمی ادارہ ہے، اس میں جو ہے اپنا انرولمنٹ نہیں کرتے، وہاں بیٹھ کر سیکھتے نہیں. اور سکھانے والے ہمارے سب سے بہتر، سب سے اچھے استاد پاک روح ہیں. پاک روح سے نہیں سیکھتے یسوع مسیح کے بارے میں، ہم ڈسائپلس نہیں بن سکتے. وی ڈونٹ نو اینی تھنگ، ہمیں کچھ نہیں پتا. سو ڈسائپلس بننے کے لیے ہمیں گڈ نیوز کا پتہ ہونا چاہیے. اور گڈ نیوز کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، اور یسوع مسیح دنیا میں اس لیے آئے تاکہ ہم زندگی حاصل کریں، اور کثرت کی یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں اگاپے پیار کے تھرو. آمین. اوکے. سو یہ جو ہے سیکریفائس کے تھرو ہمیں جو ہے ریڈیمپشن ملی ہے، اختیار ملا ہے. اس سے پہلے کہ خدا یسوع مسیح خدا باپ کے دائنی طرف جا کے بیٹھتے، خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے ہمیں جو ہے ریڈیمپشن دی، آزاد کروایا، رہا کروایا، اور ہمیں نجات بخشی، ہمیں معافی بخشی. آمین. اور اس کے بعد وہ
जाके किब्रिया के दाहिनी तरफ बैठ गए। अब जो है वापस आते हैं इसी पर जो एक इख्तियार खुदावंद दे रहे हैं। अब यहाँ पर इख्तियार इनको मिला है, यही इख्तियार के साथ जो है एक अगला हिस्सा भी है इसी इख्तियार के साथ, जो कि 4 वीक के बाद हम देखेंगे, लेकिन उसको मेंशन कर लेते हैं। इसके बाद खुदावंद ने जब पहला रेजरेक्शन, फिर अपीयरेंस, आज जो है ये डेक्लरेशन, ठीक है, और इसके बाद होगा असेंशन, यानी कि उठाए जाएंगे। लेकिन खुदावंद ने डेक्लरेशन के वक्त जो अलानिया तौर पर डिक्लेयर करने के वक्त ये कहा कि कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। आई एम द वन हु इज अल्फा ओमेगा, बिगिनिंग एंड द एंड। मैं ही हूं जो हूं, मैं जो हूं सो हूं। यहां पर कहते हैं गो, इख्तियार अब क्या है? गो इनटू द वर्ल्ड एंड क्या करो? डिसाइपल्स बनाओ, ठीक है, मेक डिसाइपल्स। एंड डिसाइपल्स को क्या करना चाहिए? बना के क्या करना चाहिए? टीच करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उनके साथ ये नहीं कि हम उनके साथ हर किस्म की बातें करें और जोक्स करें, ठीक है, लेकिन एक उस्ताद की जो जगह है, इख्तियार जो है वो ये है कि हर एक जो उनसे बात करते थे उनके अंदर ये ख्वाहिश होती थी कि हम उस्ताद से कुछ सीखें। आज हमारे अंदर भी ये आग होनी चाहिए, हमारे अंदर ये भूख होनी चाहिए कि हम खुदावंद के कलाम से, खुदावंद की हजूरी में कुछ सीखें, कुछ अपनी जिंदगी के अंदर ले। क्योंकि जब हम कलाम को अंदर लेते हैं तो वही कलाम की आग हमारी जिंदगियों में काम करती है, हमारी हड्डियों का जोर बनती है और हमारे अंदर से हालेलुया रोशनी बनकर बाहर निकलती है। आमीन, हालेलुया। सो ही सेड गो इनटू द होल वर्ल्ड, जाओ और क्या करो? डिसाइपल्स बनाओ, उनको टीच करो, उनके साथ इधर उधर की बातें नहीं, उनको टीच करो। उनको क्या सिखाओ? सिखाना उनको यही है यीशु मसीह के बारे में, किसी और के बारे में नहीं, ओनली एंड ओनली अबाउट यीशु मसीह और पाकरू के बारे में, क्योंकि पाकरू खुदाम यीशु का रूह है। सो ये खुदाम यीशु मसीह के बारे में सिखाना है। इवेंजलिज्म इज अबाउट द प्रेशियस जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ, मुर्दा में से जी उठे जिंदा खुदा उनके बारे में। अगर हम इधर उधर की बातें करके हमने सालों साल जो है वेस्ट कर दिए हैं और फिर हम कह रहे हैं कन्वर्जन नहीं हो रही, हम कह रहे हैं ये नहीं हो रहा, हम वो नहीं हो रहा, हमने डिसाइपल्स नहीं बनाए और ना ही डिसाइपल्स बने हैं। लोग भी यही चाहते हैं चलो हम हंस लें, हम खुश हो लें, हम खा पी लें और ये इस तरह काम कर रहे हैं। लेकिन डिसाइपल बनना बहुत जरूरी है। जो डिसाइपल बनेगा वही इवेंजलिज्म का काम करेगा। आमेन, हालेलुया। सो दिस इज, खुदा ने उनको भेजा और उनको फिर कहा इनको टीच करो। अब क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है उनको टीच करके बैप्टाइज करो। आमेन। बैप्टाइज किस में करना है? पाक बाप, पाक बेटे और पाक रूह के नाम में उनको बैप्टाइज करना है। ये नहीं कि उनको रास्ते में छोड़ देना, ये नहीं। उनका उन्हें जो भी डिसाइपल बने उसका जब तक कोर्स पूरा नहीं हो जाता, उसका सर्टिफिकेट नहीं, उसको हम वो इस लायक नहीं हो जाता ना दे, उसकी एजुकेशन का होना पूरा होना जरूरी है। मार कहां पर आज क्रिश्चियन कौम खा रही है कि हम एजुकेशन को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होने देते। हम थोड़ा सा सिखा के कहते हैं नाउ इज फाइन, और इसी तरह जो सीखने वाले वो भी कहते हैं चलो मुझे इतना सा आ गया, यही ठीक है, आगे जाके प्रॉब्लम होगी। लर्न ऑल ऑफ इट, पूरी तरह से लर्न कीजिए। ये लर्न करें कि मैंने इस खेत में काम करना है, मैंने किसके लिए काम करना है, उसके साथ जो है उस इख्तियार के अंडर काम करना है, तो मुझे उस इख्तियार के अंडर ही रहना है, ताबिया रहना है और उस इख्तियार के अंडर काम करना है। बैप्टाइज देम इन द नेम ऑफ द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। यहाँ पर ये काम कंप्लीट होता है और उसके बाद जो है फिर हमें इख्तियार कंप्लीट होता है जब खुदावंद उठाए जाते हैं, जो कि थोड़ी देर के बाद होगा। ओके, तो आज हम यहाँ तक रहते हैं, डेक्लरेशन तक। इख्तियार सारा खुदावंद के पास है। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग थे जिनके अंदर डाउट्स भी था। आज भी क्रिश्चियन ये ना सोचे कि चर्च में बैठे लोग सब एक ईमान के, नो 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 नो, फर्क ईमान है।
लेकिन हम सब एक दूसरे पर खुदावंद पर ईमान रखें, अपने खुदावंद के साथ कीमती वक्त गुजारें और खुदावंद के साथ जो है चलना सीखें, खुदावंद के पीछे चलें। आमीन। अदरवाइज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। हमारी जिंदगी जो है अबंडेंट लाइफ, हमेशा की जिंदगी, वो ये है कि हम पूरी तरह से डिसाइपल बनकर पूरी लोगों तक खुशखबरी लेके जाएं। वी आर टू टेक द गुड न्यूज टू द पेरिशिंग वर्ल्ड। Amen. The perishing world needs Jesus, the Redeemer, the Rescuer, the Healer. आज दुनिया को जरूरत है। क्यों हमारे बहुत से हमारी क्रिश्चियन बेटियां क्यों इधर उधर भटक रही हैं? Why? क्योंकि उनको किसी ने देखा नहीं है, उनको वो जगह नहीं मिली, उनको वो टीचिंग नहीं मिली, उनको वो शेल्टर नहीं मिला। So let us work on it. आज इस पर गौर करें कि हमने कैसे ये काम करना है। कैप्टन यीशु मसीह से, हमारे जो पास्कल से हम ये सीखें कि हमने किस तरह इस जो पूरे जर्नी को कंप्लीट करना है। ही इज द ऑथर एंड द फिनिशर। इब्रानियों के खत में लिखा है जो शुरू और आखिर कौन है? खुदा यीशु मसीह है। आमीन। इसके साथ खड़े भी हो जाइए, ठीक है? इसको हम कंप्लीट भी करेंगे साथ साथ। शुरू और आखिर कौन है? Let me hear your voice. I am the author and the finisher of your faith. मैं ही इब्तिदा और इंतहा हूं, शुरू और आखिर हूं। किसका? तुम्हारे ईमान का। अब क्रिश्चियन कौम को अपने ईमान में खड़े होना है। अगर हमारा ईमान डावाडोल हो गया तो दुश्मन हम पर हावी हो जाएगा। लेकिन आप ईमान रखें कि जिस खुदावंद ने उन 11 को कमीशन किया, इख्तियार बख्शा, और उन्होंने खुदावंद के इख्तियार के नीचे रहकर उस मिशन को पूरा किया, लोगों तक खुशखबरी लेकर गए और लोगों को बचाया और खुदावंद के पास लेके आए। आज खुदावंद चाहते हैं हम में से एक एक खुदावंद के उन लोगों के लिए लोग जाएं, बेटे बेटियां जाएं उस इख्तियार को लेके जिनको जरूरत है। ये ना सोचे कि शायद सिर्फ हमें उन लोगों के लिए लेके जाना है गॉस्पेल जो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, या लेट्स गो एंड डू द इम्पॉसिबल ऑफ द लॉर्ड। जो इम्पॉसिबल काम है खुदा हमारे लिए इम्पॉसिबल है, खुदा के लिए नहीं। लेट्स गो टेक दैट कमीशन। उस इख्तियार को अपने ऊपर लेकर जाएं, गीत गाकर, खुशखबरी सुनाकर, खुदा यीशु मसीह जी उठे, या अपनी गवाही लेकर हम गरीबों तक पहुंचे और अपने जिंदा खुदा के नाम को जला दें। आमीन। हालेलुया। कैसे? अब मैं ये कैसे करूं? मैं डिसाइपल कैसे बनूं? पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी अकल से करता हूं मैं तुझसे प्यार। करते हैं आप? पूरे दिल से करते हैं तो फिर आवाज निकले। पूरी अकल से करता हूं मैं तुझसे प्यार, यीशु तुझसे प्यार, यीशु तुझसे प्यार, यीशु तुझसे प्यार, यीशु तुझसे प्यार। आमीन। आई एम विद यू। लास्ट थिंग, खुदा यीशु मसीह ने उनको इख्तियार देकर ये कहा, कैप्टन यीशु मसीह ने आर्चीगस ने कहा, जिसका मतलब है, ग्रीक वर्ड है पायनियर, जिसका मतलब है बनाने वाले, लीडर ने कहा कि गो इनटू द वर्ल्ड, और उसके बाद कहा आई एम विद यू। आमीन। दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं, और ये हमारा ईमान है, इस पर हमने कायम रहना है। I am with you even till the last days. Okay? एक ट्रांसलेशन में लिखा है even till the end of this world. एक जगह लिखा है last age. So यानी इसका मतलब है जब तक ये दुनिया है या जब ongoing है सिस्टम, तब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर एक नए तरीके से वो हमारे साथ हैं। हम जब जब सल्वेशन के बगैर होते हैं तो हम भूखे
اور کمزور ہوتے ہیں، لیکن جب خدا یسوع مسیح ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر نئی تازگی اور نئی روشنی آتی ہے۔ یقین رکھیں خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ خداوند نے وعدہ کیا ہے، میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، انات نہیں چھوڑوں گا، دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ آمین۔ آج جتنے بھی اس وقت ایسی سچویشن میں ہیں جو سوچتے ہیں شاید ہم اکیلے رہ گئے ہیں، ہمارا کیا ہوگا، مت سوچیں، خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ لشکروں کے خداوند ہمارے ساتھ ہیں، راجاؤں کے راجا، بادشاہوں کے بادشاہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہاللیلویا۔ یہی خداوند جنہوں نے کمیشن دی، انہوں نے ایک بار پھر سے آگے جا کے بھی کہا، کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، دیکھو میں مر گیا تھا اور اب زندہ ہوں ہمیشہ کے لیے۔ اور پھر خداوند چیپٹر 19 ریولیشن میں واپس آئیں گے اپنے اس اختیار کو لے کر، ایک سپر نیچرل اختیار کو لے کر، ہاللیلویا، جو کہ انہوں نے ابھی پوری طرح استعمال نہیں کیا۔ وہ اختیار ایسا ہوگا کہ جس کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکے گی، اور ہاللیلویا شیطان کی قوتیں اور شیطان اس وقت بالکل پوری طرح سے ڈسٹروائے ہو جائے گا، اور اینڈ پہ کہے گا میں مانتا ہوں کہ یسوع مسیح ہی خدا ہے۔ آمین۔ یہ ہمارے خدا میں یسوع مسیح کی شان ہے، یشوع مسیح کی the Lion of Judah is coming very soon۔ ہاللیلویا۔ gird yourself، اپنے آپ کو مضبوط کیجئے اور خدا ان کے نام کو جلال دینے کے لیے، ایونجلزم کے لیے، گڈ نیوز کے لیے تیار ہو جائیے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند چاہتا ہے